गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। ए भिडियो आम स्पेशल ओटीटी 2025 किसी जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीटी दौरान ए भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक देखा और तार आंसर कौन हम डिस्कसन करवा। क्वेश्चन नंबर 51 पृथ्वी पृष्ठ जीवजगत और उद्भिद जगत व्यवहार उपयोगी जलर परिमाण केते? ऑप्शन अच्छी 2.68% ना 2.691% ना 0.011% ना 2.7%। पृथ्वी पृष्ठ जीवजगत और उद्भिद जगत व्यवहार उपयोगी जल तेज टोटाल जल को जब आम 100% धरवा से जीवजगत और उद्भिद जगत मधुर जल जो व्यवहार उपयोगी जोटा शुद्ध जल तो ताहा केते भाग रही 0.011%। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 52 पृथ्वीर बारिमंडल बा जल भाग केते अंचल व्याप्त रही? 71 कोटी वर्ग किलोमीटर ना 45 कोटी वर्ग किलोमीटर ना 40 कोटी वर्ग किलोमीटर ना 36 कोटी वर्ग किलोमीटर। पृथ्वीर बारिमंडल बा जलमंडल केते अंचल व्याप्त रही तेज ताहा केते ना 36 कोटी वर्ग किलोमीटर अंचल। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 53 निम्नोक्त केउटी प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर और भारत महासागर दक्षिणांश को नहीं गठित? कुमेरु सागर ना सुमेरु महासागर ना दक्षिण चीन सागर ना अरब सागर? तेबे कही प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर एवं भारत महासागर तार दक्षिण अंश को हो किए ना कुमेरु महासागर जोटा कि कुमेरु महासागर। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 54 नंबर ब्रिटिश द्वीपपुंज निम्नोक्त केउ महासागर अच्छी? प्रशांत महासागर अच्छी ना आटलांटिक महासागर अच्छी ना भारत महासागर अच्छी ना सुमेरु सागर अच्छी? तेबे क्यों महासागर सुमेरु महासागर अच्छी? तेबे ब्रिटिश द्वीपपुंज कौटी अच्छी ना से आटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 55 नंबर क्षेत्रफल दृष्टि केउटी सबुठारु क्षुद्र महासागर? उत्तर महासागर ना भारत महासागर ना दक्षिण महासागर ना आटलांटिक महासागर? तेबे सबुठू क्षुद्रतम महासागर हूँ किए ना उत्तर महासागर। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। प्रशांत महासागर सबुठू बड़ सबुठू सान हो उत्तर महासागर। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ 56 नंबर पृथ्वीर बृहत्तम सागर दक्षिण चीन सागर क्यों महासागर गोटे अंश? आटलांटिक महासागर ना भारत महासागर ना प्रशांत महासागर ना उत्तर महासागर? तेरे दक्षिण चीन सागर हूँ कह ना सी हूँ प्रशांत महासागर गोटे अंश। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 57 निम्नोक्त केउटी भारत महासागर मध्य अवस्थित नुहे? श्रीलंका ना माडागास्कर ना लाक्षाद्वीप ना पश्चिम भारतीय द्वीपपुंज? पश्चिम भारतीय द्वीपपुंज तेज कौटा आमर भारत महासागर अंश नुहे कहुई तेज ताकि पश्चिम भारतीय द्वीपपुंज जोटा कि वेस्ट इंडीज आम कहे वेस्ट इंडीज तेणु से भारत महासागर अंश नुह। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 58 सुमेरु महासागर दक्षिण रे निम्नोक्त केउ महादेशटी अवस्थित नुहे? सुमेरु महासागर दक्षिण रे एशिया ना उत्तर अमेरिका ना यूरोप ना ऑस्ट्रेलिया? तेबे सुमेरु महासागर दक्षिण रे कोटा नाही बोली कहै छी तेबे तार आंसर हो कोटा ना से हूँ ताहा हो कौन ना ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट नुह यही सुमेरु महासागर तले एगुड़ा आम उत्तर अमेरिका एशिया यूरोप एगुड़ा को नहीं पार ऑस्ट्रेलिया पूरा डान साइड को रही तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 59 विषुव अंचल जलर तापमात्रा प्राय केते? ऑप्शन अच्छी 25 डिग्री सेल्सियस बा ताठू कम ना 25 डिग्री सेल्सियस बा ताठू अधिक ना 15 डिग्री सेल्सियस रु कम ना 15 डिग्री सेल्सियस रु बेसी विषुव मंडल? तेज से विषुव मंडल आम ग्रीष्म मंडल जाऊँगी
ତେଣୁ ସେଠିକାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ 25 डिग्री सेल्सियस ତାଠୁ ଅଧିକ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍वेଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60, ସୁନାମିର ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ମିଟର? 15 ମିଟର, ନା 10 ମିଟର, ନା 20 ମିଟର, ନା 25 ମିଟର? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 15 ମିଟର। 15 × 45 50 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚତାରେ ଆସିବ ସେ। ତେବେ ସୁନାମିର ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ଏଠି 15 ମିଟର ଦେଇଛି, ତେଣୁ 15 ମିଟର ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 61 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉଷ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ? ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ, ନା ମାଲାଗାସି ସ୍ରୋତ, ନା ଲାବ୍ରାଡର ସ୍ରୋତ, ନା ମୋଜାମ୍ବିକ ସ୍ରୋତ? କୋଉଟା ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ? ତେବେ ସେଟା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ସୋମାଲି ସ୍ରୋତ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 62, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ? ବାହାମା ସ୍ରୋତ, ନା କ୍ୟୁରାଇଲ ସ୍ରୋତ, ନା ପେରୁ ସ୍ରୋତ, ନା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ରୋତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବାହାମା ସ୍ରୋତ। ଏ ବାହାମା ସ୍ରୋତ ଯୋଉଟାକି ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 63, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ରୋତଟି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ରୋତ, ନା ବ୍ରାଜିଲ ସ୍ରୋତ, ନା ପେରୁ ସ୍ରୋତ, ନା କ୍ୟୁରୋସିଆ ସ୍ରୋତ? ତେବେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ରୋତଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସ୍ରୋତ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 64, ବୃହତ୍ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ କେଉଁ ମହାଦେଶର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଅଛି? ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ନା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନା ଆଫ୍ରିକା? ତେବେ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ କେଉଁ ମହାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ରହିଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବାଳ ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 65, ସମୁଦ୍ରକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ରତ୍ନାକର କୁହାଯାଏ? ସମୁଦ୍ରରୁ ପହଳା ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ, ନା ସମୁଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାଛ ମରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ, ନା ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ଆମେ ଲୁଣ ପାଇଥାଉ, ନା ସମୁଦ୍ର ଅମାପ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର ସେଇଥିପାଇଁ? ତେବେ ରତ୍ନାକର ଆମେ ରତ୍ନ ମିଳେ ରତ୍ନାକର, ଯୋଉଟାକି ରତ୍ନାକର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମୁଦ୍ର ଅମାପ ସମ୍ପଦର ଗନ୍ତାଘର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 66, ପୃଥିବୀର ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଲୋହିତ ସାଗର, ନା ବେରିଂ ସାଗର, ନା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର, ନା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର? ତେବେ ପୃଥିବୀର ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 67, ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରଶାନ୍ତ, ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ନା ଭାରତ, ନା ସୁମେରୁ? ତେବେ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖାତା ମେରିଆନା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହିମାଳୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ ଯୋଉଠି, ସେଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ସିଏ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତା ମେରିଆନା, ଯୋଉଟାକି ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 68, ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧୁର ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଭୂତଳ ଜଳ ଭାବରେ, ନା ନଦୀରେ, ନା ହିମଟପରରେ, ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ହିମଟପର, ମାନେ ବରଫ ଆକାରରେ ଓ ଯୋଉଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯୋଉଟାକି ହିମମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ସେ ବରଫ ଆକାରରେ ହିମଟପର ଆକାରରେ ରହିଛି ସବୁ ମଧୁର ଜଳ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 69, ଜଳ ଦିବସ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ନା ଅକ୍ଟୋବର 24, ନା ନଭେମ୍ବର 15? ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ହେଉଛି ଆମର କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 70 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ନା ଭାରତ ମହାସାଗର, ନା ଉତ୍ତର ମହାସାଗର? ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ହେଉଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 71 ନମ୍ବର, ମୃତ୍ତିକାରେ ସାଧାରଣତଃ କେତୋଟି ଆକାରର ଶିଳା ରେଣୁ ରହିଥାଏ? 2ଟି, ନା 3ଟି, ନା 4ଟି, ନା 5ଟି? ମୃତ୍ତିକାରେ କେତୋଟି ଶିଳା ରେଣୁ? ତ
ତେବେ ସେଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ଶିଳାରଣ ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 77 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଲୋଏସ୍ ନା ଲାଲ ମାଟି ନା ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା ନା ମାଙ୍କଡା ମାଟି? ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି, ତ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ଲୋଏସ୍। ଲୋଏସ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 73 ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ନା 3 ନା 4 ନା 5? ତେବେ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ନା 3 ପ୍ରକାର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 74 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷଟି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ? ସୁନ୍ଦରୀ ନା ଝାଉଁ ନା ନଡ଼ିଆ ନା ସିଡାର? ତେବେ କୋଉ ଗଛଟି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ସିଡାର ଗଛ, କାରଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ, ଝାଉଁ, ନଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେନ୍ତାଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଡାର ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 75 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଫାର ନା ହେନ୍ତାଳ ନା ଲାର୍ଚ ନା ସିଡାର? ଏଇଟା ଫିର୍ ହେବା କଥା। ତେବେ କୋଉଟା ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି, ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ସେ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ହେନ୍ତାଳ। ହେନ୍ତାଳ ହେଉଛି ଆମର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ, ତେଣୁ ଇଏ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 76 ଧଳା ଭାଲୁ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଜୀବ? ଚିରହରିତ ନା ଜୁଆରିଆ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ନା ସରଳ ବର୍ଗୀୟ? ତେବେ ଧଳା ଭାଲୁ କୋଉଠି ରହିବ ନା ସେ ଏଇ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ, ଯୋଉଠି ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବରଫାଞ୍ଚଳ, ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଠି ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 77 କେଉଁଟି ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ? ଗୟଳ ନା ସିଂହ ନା ବାଇସନ୍ ନା ଆଣ୍ଟିଲୋପ୍? ତେବେ କୋଉଟା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିର ଜୀବ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 78 କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କୋଉଥିପାଇଁ? ଜଳ ନା ଶବ୍ଦ ନା ବାୟୁ ନା ମୃତ୍ତିକା? ତେବେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ ନା ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବା ଏସିଡ୍, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଇ ପରିମାଣର ଅଂଶ ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 79 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାଉନ୍ସ ନା ପମ୍ପାସ ନା ପ୍ରେରି ନା ଷ୍ଟେପ୍? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା ପମ୍ପାସ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 80 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତୃଣଭୂମି ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ରୂପେ ପରିଚିତ? କାମ୍ପସ୍ ନା ଲ୍ୟାନ୍ସ ନା ଷ୍ଟେପ୍ ନା ସାଭାନା? ତେବେ କେଉଁ ତୃଣଭୂମି ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ରୂପେ ପରିଚିତ? ପଶୁଶାଳା, ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସାଭାନା। ଏ ସାଭାନା ତୃଣଭୂମି ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା ବା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଆମେ ଯୋଉ କହିବା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 81 କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ଫୋନ୍ ନା ଖାଦ୍ୟ ନା ବସ୍ତ୍ର ନା ବାସଗୃହ? ତ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନେବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 82 କେଉଁଟି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ? ଆବୁଲସ୍ ନା ମେହଗାନୀ ନା ଶାଳ ନା ରୋଜଉଡ୍? ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମର ଶାଳ ଗଛ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 83 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ? ବାଘ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ନା ସରୀସୃପ ନା ଜଳହସ୍ତୀ? ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା
ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରେ, ସରୀସୃପ ବାସ କରନ୍ତି, ଜଳହସ୍ତୀ ବାସ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଠି ଅଧିକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସେମାନେ ଡାଳରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଟି ତଳ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ଯଦି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରିବ ତେବେ ତା ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ, ସେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୌଡ଼ିକି କେମିତି ସେ ଶିକାର କରିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବାସ କରେ ନାହିଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବାଘ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଯଦି ବାସ କରେ ତେବେ ଏଇ ତିନୋଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ନାହିଁ ଲଗେଇବା। ଏହାପରେ 84 କେତେ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅକ୍ଷାଂଶ 5 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ନା 5 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ, ନା 5 ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ, ନା 5 ରୁ 55 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ, ନା 5 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 85 କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ? ଶାଳ, ନା ଅସନ, ନା ସୁନ୍ଦରୀ, ନା କୁରୁମ। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷ, ସୁନ୍ଦରୀ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 86 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ହରିଣ, ନା କୋକିଶିଆଳ, ନା ଧଳା ଭାଲୁ, ନା ମିଙ୍କ। ତୃଣଭୂମିରେ କୋଉମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ନା ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ହରିଣ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 87 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଘାସ ଜନ୍ମିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି, ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି, ନା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ, ନା ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ପୁଷ୍ଟିକର ଘାସ ଜନ୍ମିଥାଏ, କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ, ନା ଏ ହେଇଯିବ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 88 ଭେନେଜୁଏଲାରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଭାନା, ନା କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ନା ଲିଆନସ୍, ନା ଡାଉନ୍ସ। ଭେନେଜୁଏଲାରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ଲିଆନସ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 89 ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କେଉଁଟି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ନା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ନା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ, ନା ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଆମର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିଯିବ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ତାପରେ ସରଳ ବର୍ଗୀୟ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କିଏ, ନା ସରଳ ବର୍ଗୀୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 90 ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଶେଷ କଡ଼ି କିଏ? ତୃଣଭୋଜୀ, ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ନା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ତେବେ ଶେଷରେ ଥାନ୍ତି କୋଉମାନେ, ଅପଘଟକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ତାପରେ ତୃଣଭୋଜୀ, ତାପରେ ମାଂସାଶୀ, ତାପରେ ଆସିଯିବେ ଅପଘଟକ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 91 ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳର ତାର ଫଳ ଅଟେ? ଚର୍ମ କର୍କଟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ମୃତ୍ତିକା, ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତେବେ ଚର୍ମ କର୍କଟ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 92 ନମ୍ବର ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶବ୍ଦ କେତେ ଡେସିବଲ୍? 20 ଡେସିବଲ୍, ନା 30 ଡେସିବଲ୍, ନା 40 ଡେସିବଲ୍, ନା 60 ଡେସିବଲ୍। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତାହା ହେଇଯିବ 60 ଡେସିବଲ୍। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 93 ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଡେସିବଲ୍ ଶବ୍ଦ କାନର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ? 60 ଡେସିବଲ୍, ନା 75 ଡେସିବଲ୍, ନା 80 ଡେସିବଲ୍, ନା 90 ଡେସିବଲ୍। ତେବେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଡେସିବଲ୍ ହେଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେତେ, ନା 75 ଡେସିବଲ୍। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷତି ହେବ, 75 ଡେସିବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 94 ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? 10 ଭାଗ ଲୋକ, ନା 20 ଭାଗ ଲୋକ, ନା 25 ଭାଗ ଲୋକ, ନା 30 ଭାଗ ଲୋକ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେବ 25 ଭାଗ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
एपर 95 उपक्रांतीय तृणभूमि को दक्षिण आफ्रिका रे कौन कह जाए प्रेरी ना भेल्ड ना स्टेप ना साभाना दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिका रे कौन कह जाए तो ताहा हिजबो कौन ना भेल्ड भेल्ड ए ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर 96 निम्नोक्त केउ प्राणी क्रांतीय तृणभूमि अंचल रे बास करे जिराफ ना बाइसन ना लाउरस ना गयल तेबे केउ प्राणी क्रांतीय तृणभूमि अंचल रे बास करे बोली कहिछि तेबे ताहा हिजबो कि ना जिराफ जिराफ और एगुड़ा सब आमर बरफ अंचल ये तृणभूमि अंचल जिराफ ऑप्शन ए राइट आंसर 97 निम्नोक्त केउ तृणभूमि पृथ्वीर रुटी झुड़ी भावे परिचित रुटी झुड़ी साभाना ना लियानस ना पंपास ना कैंपस तेरे रुटी झुड़ी भाव में कौटा परिचित तेरे तार आंसर हो कौटा ना पंपास पंपास ए ऑप्शन सी राइट आंसर यापर 98 साधारण कथबार्तार शब्द केते डेसिबल होता है 25 ना 55 ना 100 ना 105 तेरे साधारण कथबार्ता जदि आम करवा ताहा केते डेसिबल ना ताहा 25 डेसिबल 25 ए ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर 99 प्राकृतिक परिवेश अंतर्भुक्त निम्नोक्त केउटी जैविक अटे अश्ममंडल ना बारिमंडल ना वायुमंडल ना जैवमंडल तेरे कौटा जैविक माने जीवन अच्छी अश्ममंडल माटी तार जीवन ना बारिमंडल पानी तार ना वायुमंडल तार भी जीवन ना जैवमंडल में प्राणी उद्भिद सबुड़ा आसे तेणु ऑप्शन डी हिजबार राइट आंसर यापर क्वेश्चन नंबर 100 निम्नोक्त केउटी उपर मृत्तिकार रंग निर्भर करे नहीं वृष्टिपात द्वारा ना शिलार प्रकार द्वारा ना जलवायु द्वारा ना जैविक अंशर परिमाण द्वारा तेरे कौटा जो आम मृत्तिकार रंग निर्भर करे ना ये वृष्टिपात जो निर्भर करे ना आ शिलार आकार अनुसार आमर धला नाली एमती हम जलवायु अनुसार हम जैविक अंश अनुसार कला हम कि कौन हम तेणु ऑप्शन ए वृष्टिपात द्वारा रंग निर्भर करे ना ए राइट आंसर